ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 4வது ஸ்கந்தத்தில் அதா மங்களகரமாயிருக்கிற 31வது அத்தியாயம். மைத்ரேய முனியாக்கும் விதுரருக்கு கதைகளை வர்ணிக்கிறார். அப்படிங்கிறதுனால மைத்ரேய உவாச்ச ததஹ உல்பன்ன விஜ்ஞானாஹ ஆசு அதோட்சஜ பாஷிதம் ஸ்மரந்தஹ ஆத்மஜே பார்யாம் விஸ்ருஜ்ய பிராவ்ரஜன் கிருஹாத் தத உல்பன்ன விஜ்ஞானா ஆஸ்வதோட்சஜ பாஷிதம் ஸ்மரந்த ஆத்மஜே பார்யாம் விஸ்ருஜ்ய பிராவ்ரஜன் கிருஹாத். പുത്രനാന ദക്ഷൻ പെരിശാനോണ് പ്രജേതസ്സുകൾ സർവവും വെടിഞ്ച് സന്യാസത്തുക്കായിട്ട് കിളമ്പിപ്പോന. നിത്യ യൗവനറുകളായിട്ട് ആയിരം ഇൻറ്റു ആയിരം അത്രയും ദേവവർഷങ്ങൾ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചപടി നന്ന പ്രജകളെ പരിപാലനം പണിണ്ട് പ്രജേതസ്സുകൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് വാഴ്ന്ന இந்த பூமியிலையும் தேவலோகத்திலையும் அത്രയും വർഷങ്ങൾ அவ வாழ்ந்தா. சத்புத்திரன் அவளுக்கு உண்டாச்சு, தட்சன். அந்த தட்சனோட கதையை நம்ம 5வது ஸ்கந்தத்தில் இருக்கிற பிரியவிரத சரிதத்துக்கு அப்புறமாக்கும் 6வது ஸ்கந்தத்தில் பார்ப்போம். 6வது ஸ்கந்தத்தில் 4வது அத்தியாயம் முதல் கைட்டாக்கும் அந்த தட்சனோட கதையை நம்ம பார்ப்போம். அந்த தட்சன் ஜனிச்சதுக்கு அப்புறம் பிரஜேதஸ்சுகள் ராஜ்யத்தை விட்டு கிளம்பி போனா அப்படின்னு சொல்லறதுக்கு வேண்டிட்டு இப்ப அதை சொன்னது. அவ்வளவுதான். எல்லாம் பகவான் சொன்னபடி சம்பவிச்சது. മുപ്പതാவது അധ്യായത്തിലെ 17வது ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പ്രജേതസ്സുകൾ എത്ര കാലം നന്നാ വാഴണം அப்படின்னு നിത്യ യൗവനറുകളായിട്ട് വാഴണം அப்படின்னு சொன்னதை നമ്മൾ பார்த்ததாക്കും. ദിവ്യവർഷ സഹസ്രാണാം സഹസ്രം അത്രയും വർഷങ്ങളാക്കും ചൊന്നാരവര് ഭഗവാൻ. 1000 ദേവവർഷങ്ങൾ ഇൻറ്റു 1000 ദേവവർഷങ്ങൾ. അത്രയും വർഷങ്ങൾ இந்த ഭൂമി സൗഖ്യവും അത്രയും കാലഘട്ടം സ്വർലോക സൗഖ്യവും ഭൗമാഞ്ച ദിവ്യാഞ്ച ഭോഗാൻ ഭോക്ഷ്യത വൈ அப்படியாக்கும் சொன்னார். നമ്മൾ பார்த்தோம். இത്രയും காலம் நீங்கள் அதெல்லாம் அனுபவிப்பேளே அப்படின்னு பகவான் அனுகிரகிச்சதை நம்ம பார்த்ததாக்கும். அந்த காலகட்டத்துக்கு கடைசியில ആയിരിക്കണം இந்த ദക്ഷനോട് ജനനം. കാരണം ചാക്ഷുഷ മന്വന്തരത്തോട് ആദ്യത്തെ കൃതയുഗത്തിലേക്കും ദക്ഷൻ ജനിച്ചത് அப்படிங்கிறத നമ്മൾ பார்த்தோம். പുത്രൻ ജനിച്ചதுக்கு அப்புறம் பகவான் சொன்ன காலகட்டம் வரைக்கும் பூமியிலையும் சொர்லோகத்திலையும் ஜீவிச்சு அதுக்கப்புறமா பிரஜேதஸ்சுகள் தட்சன் அப்படிங்கிற புத்திரன் வளர்ந்து பெருசானோன அனுகூலமான டைம் வந்து சேர்ந்தோன
വിജ്ഞാനാഹ ഉൽപ്പന്ന, നന്ന ജ്ഞാനമുണ്ടായിട്ട്. വിജ്ഞാനാഹ ഉൽപ്പന്ന, നന്ന ജ്ഞാനമുദിച്ചിട്ട്. അധോക്ഷജ, പ്രപഞ്ചத்துக்கு അപ്പാർപ്പെട്ട ഭഗവാൻ പരമ്പൊരുളോട് ഭാഷിതം, വാക്കുകളെ നന്ന സ്മരന്തഹ, ஞாபகம் வந்துட்டு. பிரகிருதி விஷய தாற்பயங்களில் அட்டாச்மெண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சுண்டு வந்து கடைசியில் அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக விட்டுட்டு பகவானில மனசு சேர்த்தி வச்சோனே பகவல் வசனங்கள் ஞாபகத்தில் வந்தது. ததஹா, அதுக்கப்புறம் ஆத்மஜே, புத்திரன் தட்சனேயும் ഭാര്യാം, இந்த பிரஜேதஸ்സുകളോട് மனைவியான മാരിഷയെയും, 10 പേർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരു മனைவிയാക്കുമേ ഉള്ളത്, அந்த மனைவிയെയും വിസൃജ്യ, ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, ആശു, അതിശീഘ്രം, ഗൃഹാത്, സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേന്ത്, പ്രാവ്രജൻ, സർവവും വെടിഞ്ച് സന്യാസത്തുക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോന. പുത്രൻ ദക്ഷൻ அவனோட அம்மையான மாரீஷைய நன்னா பார்த்துக்கிட்டும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு பிரஜேதசுകൾ மனைவிയെ പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ച. മറുപടിയും ഇനി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ പ്രവേശനം ഇല്ല அப்படின்னு തീരുമാനം പണിന. തികട്ട എത്ര 1000 ദേവവർഷങ്ങളാക്കും ഭൂമിയിലെയും ദേവലോകത്തിലെയും ഭൂലോക സൗഖ്യവും സ്വർലോക സൗഖ്യവും അനുഭവിച്ചത്. ഭഗവാൻ അനുവദിച്ച ടൈം ആനോണ് അവൾക്ക് ഭഗവത് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായി വന്നത്. ഭഗവത് നിശ്ചയ പ്രകാരമാക്കും എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഭാഗവത പാരായണം നമ്മൾ നടത്തണമെന്നാ കൂടിയും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചാതാൻ അതുക്ക് സാധിക്കും. രണ്ടാമത് ശ്ലോകം. ദീക്ഷിതാഹ ബ്രഹ്മസത്രേണ സർവഭൂത ആത്മമേധസ പ്രതീച്യാം ദിശി വേലായാം സിദ്ധഃ അഭൂത് യത്ര ജാജലിഹി. ദീക്ഷിതാ ബ്രഹ്മസത്രേണ സർവഭൂതാത്മമേധസ പ്രതീച്യാം ദിശി വേലായാം സിദ്ധോഭൂത് യത്ര ജാജലി. പല പല ആഗ്രഹപൂർത്തികൾക്കായിട്ട് ഭഗവാനോട് അനുഗ്രഹം കിടக்கிறதுക്കായിട്ട് നിറയെ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദശരഥ മഹാരാജ പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം செஞ்சு പുത്രർകളെ വേണം அப்படின்னு ഭഗവാൻ கிட்ட പ്രാർത്ഥിച്ചാർ. കംസനാക്കുമാന ശ്രീകൃഷ്ണനെ വരവഴக்கிறதுக்காയിട്ട് കപടമായിട്ട് ആരംഭിച്ച അന്ത ധനുർയാഗം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വില്ല് മുറിച്ചു പൊട്ടതാല്, അന്ത ധനുസയെ മുറിച്ചു പൊട്ടതാല് அந்த யாகம் டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சு. இப்படி எல்லாம் இருக்கிற எത്ര யாகங்கள். இந்திர பதவி அப்படிங்கிறது சொர்லோகத்தில் இருக்கிற அதிபதி ஸ்தானம். அதுக்காயிட்டு எல்லா மன்வந்தரத்திலையும் மாறி மாறி வர இந்திரர்கள் இருக்கா. அவளெல்லாம் 100 அஸ்வமேத யாகம் செஞ்சு அந்த சல்கர்ம பலமாயிட்டு அந்த ஸ்தானத்துக்கு வரத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டாக்கும் இருக்கா. சூரிய சாவர்ணி மன்வந்தரத்தில் வரப்போற, அதாவது இனி வரும் 8வது மன்வந்தரத்தில், இப்ப இருக்கிறது 7வது மன்வந்தரத்திலேயாக்கும் நம்ம இருக்கோம். வைவஸ்வத மன்வந்தரத்தில் இப்ப இருக்கிற இந்திரனோட பேரு இந்திர, இப்ப இருக்கிற இந்திரனோட பேரு புரந்தரன். இனி 7வது மன்வந்தரத்தில் நம்ம இப்ப இருந்துருக்கோம். இனி 8வது மன்வந்தரமாயிருக்கிற சூரிய சாவர்ணி மன்வந்தரத்தில் ஸ்தானம் ஏத்துக்க போறவராக்கும் மகாபலி. பகவான் வாமனமூர்த்தியோட அனுகிரகத்தால அவருக்கு அந்த
ஸ்தானம் புக்காயாச்சு. சூரிய சாவர்ணி மன்வந்தரத்திலேயாக்கும் அவரு அந்த இந்திர பதவியில் உட்காருவார். அது வரைக்கும் அவரு பகவான் கொடுத்த இந்திரலோகத்தை விட சிரஷ்டமான சுகஸ்தானமான சுதலத்திலேயாக்கும் இப்ப இருக்கார். அப்படி அப்படின்னு பல பல ஆக்கிரகங்களுக்காயிட்டு செய்யற யாக கர்மங்களாக்கும் கர்மசத்திரம் அப்படின்னு சொல்றது. இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல பிரம்மசத்திரமாக்கும் செய்யறதுக்கு ஆரம்பிக்க போறா. പ്രാചീന ബർഹിസോട് പുത്രர்களாக்கும் പ്രജേതസുകൾ. அவ இப்போ பிரம்மசத்திரமாக்கும் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கா. மோட்சகதிக்கான வரம் கெட்டுண்டு இருக்கிற யஜ்ஞமாக்கும் பிரம்ம யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்லலாம். பரபிரமத்தை நன்னா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு மீட்டிங் அப்படின்னு கூடியும் சொல்லலாம். அந்த மீட்டிங்ல நல்ல நல்ல எபிலிட்டி இருக்கிற ஞானிகளாக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவா. சத்திரம் அப்படின்னு சொன்னதுனால அது ஒரு சத்சங்கமாயிட்டும் எடுத்துக்கலாம். நிறைய நிறைய யாகங்களும் அங்க நடந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு நடுவுல வேத தத்துவார்த்தங்கள் எடுத்து சொல்லுவா. அதாக்கும் சத்திரம். நைமிஷாரண்ய க்ஷேத்திரத்துல ശൗനകാദി മഹർഷികൾ ശ്രീശുകനുമായിട്ട് പലപ്പോഴും പേശി പലവിധ ഭഗവത് കഥകളെ കേട്ട് കേട്ട് தெரிஞ்சுப்பா. അതെല്ലാം സത്സംഗ സത്രങ്ങളാക്കും. വേദസാരമാക്കും ഉപനിഷത്ത്. ഉപനിഷത്ത് വിചാരം ചെയ്യற சத்திரம். அப்படி பகவானில அந்த பரம்பொருளில எத்திப்படுறதுக்கு பிரஜேதசுகள் முயற்சி பண்ணினா. இனி எனக்கு கர்மகாண்டங்களில தால்பரியமில்லை அப்படின்னு அவ 10 பேருமா உறுதியா தீர்மானம் எடுத்துண்டா. பிரம்மஜான சத்திரம் வழி ஞானகாண்டத்துக்கு பிரஜேதசுகள் பிரவேசனம் பண்ணினா. சத்சங்க மீட்டிங் நடத்தினோன நிறைய நிறைய சிரேஷ்ட மாமுனிகளோடு சத்சங்கம் அங்க உண்டாச்சு. அதாக்கும் இங்க சொல்லப்படுறது பிரம்மசத்ரேன தீட்சிதாக. பிரம்மசத்திரம் நடத்துறதுக்கான தீட்சையை സ്വീകരിച്ച பிரஜேதசுகள், விரதத்தை സ്വീകരിച്ച பகவான் பரம்பொருளை நன்னா தெரிஞ்சின்றவாளாக்கும் பிரஜேதசுகள். ஆல்ரெடி நன்னா தெரிஞ்சின்றா, தர்சனமா பார்க்கவும் செஞ்சா. பகவான் அவளுக்கு கொடுத்த ஆயிரக்கணக்குக்கு தேவ வருஷங்கள் அவ இகலோக பரலோக சௌக்கியங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் சொன்ன டைம் வந்து சேர்ந்தோடனே பரபிரம்மத்தில் லயிக்கிறதுக்காயிட்டு அவ அந்த லட்சியஸ்தானம் நேடுறதுக்காயிட்டு விரதனிஷ்டை ஆரம்பிச்சா. அவ ஆல்ரெடி ஜாஜலி அப்படின்னு பேர் இருக்கிற முனி ஆத்மசாட்சா்காரம் அந்த முனிக்கு கிடைச்சிருந்தது. அப்படி இருக்கிற இடத்துல ஏற்கனவே அங்க ஜாஜலி அப்படிங்கிற முனி சிரஷ்டனுக்கு ஆத்மசாட்சா்காரம் கிடைச்சிருந்தது. அந்த ஸ்தானத்துல சமுத்திர தீரத்தோடு மேற்கு தீரத்துல பெரிய ஒரு பிரம்ம யஜ்ஞத்தை பிரஜேதசுகள் நடத்தினா. மோட்ச சித்தி கிடைக்கிற ஸ்தானத்திலேயாக்கும் அவ பிரம்ம யஜ்ஞத்தை நடத்தினா. அந்த ஸ்தானத்துல ஆல்ரெடி ஒரு முனி ஆத்மசாட்சா்காரம் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு, ஜாஜலி முனிக்கு. அதனால அங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கிறத தெரிஞ்சுண்டாக்கும் அவ அங்க அந்த பிரம்மசத்திரத்தை நடத்தினா. சர்வபூத ஆத்ம மேதசா. மேதஸ் அப்படின்னா புத்தி. எல்லா உயிரினங்களிலையும் சமபாவனையோடு கூடி இருக்கிற பாவத்துல ஈஸ்வரனும் நானும் பிரகிருதியும் ஒன்னாக்கும் அப்படிங்கிற பாவத்துல அப்படி இருக்கிற புத்தியில பிரதீட்சியாம் திசி மேற்கு டைரக்ஷனில வேலாயாம் சமுத்திர தீரத்துல அவ எத்திச்சேர்ந்தா. எத்ரா அந்த மேற்கு தீரத்துல ஜாஜலிஹி சித்தஹா. ஜாஜலி அப்படிங்கிற சித்தன் சித்திம் அபூது சித்தி கிடைச்ச ஸ்தானமாக்கும். அது அந்த இடத்துக்கு அவ வந்து சேர்ந்தா.
மூணாவது ஸ்லோகமாக்கும் பார்க்கிறோம். தான் நிர்ஜிதஹ பிராணஹ மனஹ வஜஹ திருஷஹ ஜித ஆசனான் சாந்த சமான விக்கிரகான் பரே அமலே பிரம்மணி யோஜித ஆத்மனஹ சுர அசுர இட்யஹ தத்ருஷே ஸ்ம நாரதஹ. தான் நிர்ஜித பிராணமனோவஜோதൃശோ ஜிதாசனான் சாந்த சமான விக்கிரகான் பரேமலே பிரம்மணி யோஜிதாத்மனா சுராசுரேட்யோ தத்ருஷே ஸ்ம நாரதா. அந்த ஜாஜலி மகர்ஷியோட இடத்துக்கு வந்து பிரம்ம யஜ்ஞத்தை நடத்தினா பிரஜேதசுகள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிராணன், மனசு, வாக்கு, இந்திரியங்கள் இதெல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி சொஸ்தமான இடத்துல உட்கார்ந்துண்டு பிரம்ம தியானம் நடத்துற அந்த பிரஜேதசுகளை தேவ அசுரர்களுக்கு கூடியும் தேவர்களும் அசுரர்களும் எல்லாரும் கூடியும் பூஜிக்கிற அந்த நாரதமுனி பார்த்தார். தான் பிரஜேதசுகளை நாரத மகர்ஷி தத்ருஷேஸ்மா பார்க்கவும் செஞ்சாராமே அப்படின்னு மைத்ரேயர் விதுரருக்கு கதை சொல்றார். நான் இதெல்லாம் சொல்லி கேட்டதாக்கும். அதனால அந்த நாரத முனி அந்த பிரஜேதசுகளை பார்க்கவும் செஞ்சாராமே. பிராணஹா பிராணன், மனஹா மனசு, வஜஹா வாக்கு, திருஷஹா திருஷஹா அப்படின்னா அச்சஹா இந்திரியங்கள். இதெல்லாம் நிர்ஜிதஹா நன்னா ஜெயிச்சவாளாக்கும் பிரஜேதசுகள். பிராணாயாமத்தால பிராணனை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதனாலேயே மனசையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி மௌனமாயிண்டு பிரகிருதி விஷயங்களை பேசுறதுக்காயிட்டு நாக்க யூஸ் பண்ணாம இருக்கிற அந்த பிரஜேதசுகள் இந்திரியங்களை நன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணினவாளாக்கும். അഷ്ടാംഗ യോഗം വഴി ഭഗവാനിലെ മനസ്സെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിണ്ട് അവ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുണ്ട് ഇരുന്ന அப்படி இருக்கிற அவளை நாரத முனி பார்த்தாரமே. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തോട് മെത്തേഡ് എല്ലാം ഉണ്ട്. യമനിയമാദികൾ വഴിയാക്കും അത് ചെയ്യരുത്. യമം ചെന്നന അഹിംസை, சத்தியம், ஆஸ்தேயம், பரிகிரகம், பிரம்மச்சரியம் இப்படின்னு மனசாவாஜா கர்மனா ஆரேயும் உபதிரவிக்காம இருக்கிறது அஹிம்சை. அர்ஹதை இல்லாதத கைவசப்படுத்தாம இருக்கிறது ஆஸ்தேயம். தேவையானதை സ്വീകരിക്കവും தேவையில்லாததை ரிஜெக்ட் செய்யறதாக்கும் அபரிகிரகம். மனசாவாஜா கர்மனா പരമാത്മാവെ നോക്കി പ്രയാണം ചെയ്യരുത്. വേറെ ഒന്നിലെയും ശ്രദ്ധിക്കാമ, വേറെ ഒന്നെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാമിരിക്കരുത്. ഇതെല്ലാമാക്കും ബ്രഹ്മചര്യം. അടുത്തത് നിയമം. ശൗചം, സന്തോഷം, തപസ്, ഈശ്വര പ്രണിധാനം, സ്വാധ്യായം ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാക്കും നിയമം. നമ്മളിതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിലാ பார்த்ததாக்கும். இனியும் நம்ம இதை பார்ப்போம் அப்புறமா. இருந்தாலும் ஸ்பீடா ஒன்று பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். மனசாவாஜா கர்மனா சுத்தமா இருக்கிறதுக்கு பேராக்கும் சௌஜம். உடல் சுத்தியும் മനഃശുദ്ധിയും കർമ്മശുദ്ധിയും എല്ലാം വേണം. രജോ ഗുണ തമോ ഗുണം ഇല്ലാതെക്ക് മനസ്സെ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതാക്കും സന്തോഷം. ഒരു ലക്ഷ്യத்துக்கான
കഠിനമായ പ്രയത്നമാക്കും തപസ്. ചെയ്യற എല്ലാ കർമ്മവും കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യறതാക്കും പ്രണീതാണ്. റുട്ടീനാണ് புராண ஸ்லோக பாராயணமாக்கும் சுவாத்தியாயம். இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் செஞ்சுண்டு யம நியமங்கள் எல்லாம் செஞ்சுண்டு ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணா, தியானம் வழி சமாதி அவஸ்தை. தாரணை தியானம் வழியாக்கும் சமாதியில வந்து எத்தனம், அந்த பகவானில கம்ப்ளீட் சரண்டറിങ് ആകണം. സൗകര്യമായിട്ട് ഒക്കാന്നുണ്ട്, അതാക്കും ആസനം அப்படின்னு சொன்னது. அடுத்தது பிராணாயாமம், பிராணனை கண்ட்ரோல் பண்ணிண்டு. பிரத்யாகாரம், இந்திரியங்களை, அதாவது சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரச கந்தங்களா இருக்கிற விஷயங்களை இந்த பிரகிருதியில சஞ்சரிக்கிறதுக்கு அனுமதிக்காதக்கு மனசை பிரகிருதியிலேருந்து ஹிருதயத்துக்கு பிடிச்சு கட்டி கொண்டு வருது. அப்படி பிரத்யாகாரம் வழி இந்த பிரகிருதி விஷயங்களிலிருந்து மனசை பிடிச்சு கட்டி கொண்டு வந்து நாசாகிரம், நாபிசக்கரம் இப்படி இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஸ்தானத்துல மனசை ஏகாகிரமாக்கி வைக்கிறதாக்கும் தாரணை. தாரணைக்கு விஷயமான பிந்துவில கான்சன்ட்ரேஷன் ஆயிட்டு உட்காந்துக்கிறதாக்கும் தியானம். பகவான் மகாவிஷ்ணுவோடு கேசாதிபாதம், அப்படி இல்லைன்னா பாதாதி கேசம். பாதாதி கேச வர்ணனையில பாதத்தை முதல்ல தியானிச்சு, அதை விட்டுட்டு முழங்கால தியானிச்சு, அதை விட்டுட்டு முட்டுக்கால தியானிச்சு, அதை விட்டுட்டு தொடகளை தியானிச்சு, அதை விட்டுட்டு உதரத்தை தியானிச்சு, அதை விட்டுட்டு பகவானோட ஹிருதயத்தை தியானிச்சு, அதுக்கப்புறமா அதை விட்டுட்டு பகவானோட கைகளெல்லாம் தியானிச்சு, அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுட்டு பகவானோடு அந்த அழகான முகத்தை தியானிச்சு இப்படின்னு போவோமே அந்த மாதிரி. அப்படி தியானிச்சு அந்த ஞானாவஸ்தையாக்கும் தியானம். அப்படி தியானிச்சு அந்த பிரணவ ஸ்வரூபனில லயிச்சு, அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகத்துல 8வது அங்கமாக்கும் சமாதி. அதுதான் இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா லயனம் அப்படிங்கிறதும். அப்படி இருக்கிற அந்த தியானாவஸ்தையில உட்கார்ந்து இருக்கிற பிரஜேதஸுகளை நாரத மகர்ஷி பார்த்தாராமே. അഷ്ടാംഗ യോഗം വഴി ഭഗവാനിലെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ധ്യാനിച്ചിട്ടിരിക്ക പ്രജേതസ്സുകൾ. ജിത ആസനാത്, സ്വസ്ഥமான ഇരിപ്പിടത്തിലെ ഉட்கார்ந்து പ്രജേതസ്സുകൾ ധ്യാനിக்கிறதுக்கு தொடங்கினா அதாக்கும் ஜித ஆசனான். ஆசன ஜெயம் அவளுக்கு வந்தது. கொஞ்ச நேரம் ஒரே இடத்துல சொஸ்தமாயிட்டு பகவானை கூப்பிடணும் அப்படின்னா அந்த உட்காரத்துக்கான பொசிஷன் கரெக்டா இருக்கணும். நெளிஞ்சு வளைஞ்சொന്നും உட்காராதக்கி, சரீரத்தை ஆட்டாதக்கி உட்காரத்துக்கு ஒரு பிராக்டிஸே வேணும். அப்படி கரெக்டா அசையாம கொள்ளாம உட்காரத்துக்கு பேராக்கும் ஆசன ஜெயம். ஆசன ஜெயம் அந்த அவ சாந்தசமான விக்கிரகான், சௌமியமான ரொம்ப ரொம்ப சௌமியமா இருக்கிற பாவத்தோடு கூட்டிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தா. ரஜோகுண தமோ குணங்களை துரத்தி ஓடிச்சு அவளுக்கு இப்போ சாந்த சுபாவம் வந்து சேர்ந்திருக்கு. அந்த கரண சுத்தி உண்டானதால முகம் சாந்தபாவமாயிட்டு തീർന്നത്. പ്രജേതസ്സുകൾ 10 പേരും അവൾക്കെല്ലാം ഒരേ മനസ്സാക്കും. അവളോടെല്ലാം വിഗ്രഹാൻ, ശരീര അവയവങ്ങൾ സർവവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഈക്വൽ ശാന്തഭാവത്തിൽ ഇരുന്നത്. അവളോടെല്ലാം രൂപം ഒരേ മാതിരി, ക്യാരക്ടർ ഒരേ മാതിരി, മനസ്സ് ഒരേ മാതിരി. இப்போ அந்தக்கரண சுத்தி அவளுக்கெல்லாம் ஒட்டுக்க வந்திருக்கு. ஒரே மாதிரியே அவளுக்கு எல்லாம் இருக்கிறதுனால அவளோட முகம், சரீர அவயவங்கள், அதனோட சாந்த ஸ்வரூபமும் அவளுக்கு ஒரே போல வந்து சேர்ந்தது. பரே டோப்பு மோஸ்டா இருக்கிற, சிரேஷ்டமா இருக்கிற, அமலே தூய்மையான பிரம்மணி பரம்பொருளில, பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாற்பட்ட பரம்பொருளில, രജോതമോ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത പരമ്പൊരുളില്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അപ്പാർപ്പെട്ട പരമ്പൊരുളില്, യോജിത ആത്മനഹ ചേർത്തി വെച്ച മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് അവൾക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു ചിന്തനയുമില്ല.
அப்படி பரம்பொருளில லயிச்ச மனசோடு கூடிட்டு அந்தக்கரண சுத்தி வந்ததால ஆத்மதர்சன பாக்கியம் அவளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் இப்ப இல்லை. அப்படி பிரம்ம தியானம் நடத்துற பிரஜேதசுகளை சுர அசுர இட்யஹா, தேவர்களும் அசுரர்களும் எல்லாம் பூஜிக்கிற நாரதஹா, நாரத முனி ததிருஷேஸ்மா, பார்க்கவும் செஞ்சாராமே.